بنجدد کو حوصلہ حاصل ہوگی آمین یہاں سے اصل میں پورا جو یہ ایگزیبیشن ہے وہ الگ الگ زونز میں ڈیوائڈڈ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے آمد کا جو نریٹو ہے یہ ہے کہ بھی یہاں آئے اور مسلمانوں نے مندریں توڑی کورس کنورژن کروائی. تو آمد کے جو پورے علاقے ہیں ساحلی اسلام جس کو تاریخ میں ہسٹورینس اس کو اوشینک اسلام کی کہتے ہیں, غیر مسلم ہسٹورینس نے یہ پوری ہسٹری لکھی ہے کہ کیسے وہاں آنے کے بعد بستی کیسے بسی, مسجد کیسے بنائی, مسجد کا آرکیٹیکچر کیسے تھا, پوری اسپیس ویژولائز کیسے ہوئی. تو پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پورے آمد کا جو مسلمانوں کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں یہاں کشتی کا منظر ہے جہاں جو ہے کشتی سے ساحل پر کیرلا کے مسلمان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو بستی بسی ہے وہ تاجر کے طور پر آئے. تو یہاں پر بھی ڈپکٹڈ ہے کہ بھی وہ آ رہے ہیں یہاں بستی میں جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اس بات پر فوکس ہے کہ یہاں جو طبقاتی فصل تھا تو جو نچلی ذات کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں ان کو عدل و مساوات کے ذریعے تجارت کی اور عادلانہ جو بھی پریکٹسز وغیرہ رہی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جتنا کوسٹل ایریا ہے گجرات سے لے کر ملابار سے یہاں چنئی پھر وائزیگ اور پورا کلکتہ تک پورا ساحلی علاقہ جو جاتا ہے وہاں اسی طرح کا ہم کو پیٹرن ملتا ہے. مسلم کمیونٹی جو بسی چاہے وہ ملیالی لینگویج ہو, تامل لینگویج ہو, بنگالی لینگویج ہو اور آسام بھی آپ ایک حد تک کا جو آج کا ہے. تو یہ ایریا پورا یہ سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح اسلام میں یہ لچک پائی جاتی ہے کہ وہ ایک پلورل سماج میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, پریکٹسز کو اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ دلت ہے اور دلت کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ایسے جگہ پر جہاں پر دلت کا کسی بازار میں آ کر لینا ڈائریکٹلی وہ بھی ممکن نہیں تھا. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے بہت اچھے سے مسلمانوں نے کیا تو ان کی آمد ہوئی. جب آمد ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مسجد بناتے ہیں, مسجد تعمیر کرتے ہیں. مسجد والا پورا پیٹرن ہے کہ مسجدیں جو بنی ہیں وہ کیسی بنی اور ہندوستانی طرز تعمیر اور اسلامی اخلاقیات اور تھیولوجی یہ دونوں کا امتزاج کیسے ہوا. تو یہ چیرامین مسجد ہے جو بہت فیمس ماسک ہے کیرلا کی, وہ اس کا ماڈل ہے یہاں پر. پھر آپ یہاں آئیں گے تو یہاں وہی ساحلی علاقہ اور ٹریڈ روٹس جہاں سے مسلمان آئے, گڈس لے کر آئے, سروسز لے کر آئے اور الٹیمیٹلی یہاں پہنچے. پھر دوسری جو آمد کا راستہ تھا وہ صوفیہ کے ذریعے, اولیاؤں کے ذریعے اور بزرگان دین کے ذریعے آئے. اور نہ صرف آئے نارتھ انڈیا میں. اب نارتھ انڈیا والا جو پارٹ ہے نریٹو کا ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو کہاں بسے ہیں, خانخواہ لگی ہے تو کہاں لگی ہے, تعلیم گاہ لگی ہے تو کہاں لگی ہے, خاص شہر اگر منتخب کیے گئے ہیں تو کہاں منتخب کیے گئے ہیں. تو یہ پورا ایک صوفی روٹ کا پورا تفصیلی ماڈل ہے کہ سمندری راستے سے اگر لوگ آئے ہیں تو یہ سمندری راستے کے پنز ہیں, آپ بلو کلر کے پنز دیکھیں گے. ہسٹوریکل جو سائٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل سائٹس رہیں وہ گرین پنز سے جو ہے یہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ہے. جیسے کہ یہ سورت وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا اور اس کے بعد دھول ہو گیا اور کمبخت ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ گوروا ہو گیا. پھر یہی سی روٹ سے یہ ساؤتھ کی طرف گئے, یہاں پہ کیلیکٹ ہو گیا. پھر کیلیکٹ کے ذریعے یہ شری لنکا پار کرتے ہوئے چتونگونگ آئے. چتونگونگ کے ذریعے پھر ایسٹ کی طرف گئے, جیسے انڈونیشیا ہو گیا, خلیفہ تھے جتنے صوفی ہو گئے آپ وہاں پہ پہنچیں گے. آپ جیسے یہ ہے دولت آباد, یہ ہے بیجاپور, اور یہاں اسی دولت آباد کے ذریعے پورے ڈیکن میں صوفیت پھیلی گئی. آپ دوسری چیز ہے آپ جو گرین دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹوریکل سائٹس ہیں, جیسے کہ آپ اس کے اندر مدرسے اور مسجدیں ہو گئی. آپ دلی کے اندر جیسے رحمانی مسجد ہو گئی, جامع مسجد ہو گئی, قوت الاسلام اور رحمانی مدرسہ ہو گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھنؤ, یہ لکھنؤ کے اندر امام باڑہ ہو گیا. جونپور کی جامع مسجد ہو گئی, اور یہاں پہ ادانی مسجد بنگال میں ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یہ جو یلو ہیں یہ آبزرویٹری اور لائبریریز ہیں. انڈک اسپیس ہے, آرکیٹیکچرل اسپیس اور اسلامک ماڈل ملا کر یہ جو مسجدوں کے پیٹرن آئے ہیں
جس پر بہت سارے ایشوز چلتے رہتے ہیں. آپ یہ پلرز کو دیکھیں گے تو الگ جگہ وہ قطب کمپلیکس ہے, بروادہ کی مسجد ہے, گوگا کی, اور آگے کی بھی مسجد ہے. تو یہ سنسکرت جو آرکیٹیکچرل مانومنٹ ہے انہوں نے بہت خاص اس کو نام دیا رحمانہ پرسادہ. اگلا جو زون ہے وہ تعلیم کا ہے, لیکن تعلیم کو ہم مساجد سے جوڑتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اگر میپ ہوا تو ہم نے کرنٹ ٹائم سے اس کو جوڑا ہے کہ مسلمان تاجر ہو کر آئے, ٹریڈ اور پروفٹ ہوا, تو اس زمانے سے ہی جو راجا تھے انہوں نے پیٹرنیج کیا, مسلمانوں نے وقف کیا, پبلک سروس کے جو ہے انسٹیٹیوشنز انہوں نے بنائے, اور یہی انسٹیٹیوشنز جو ہے آگے چل کر آپ دیکھیں کووڈ-19 کے اندر پوری طرح سے مسجدوں نے وہی کردار ادا کیا جو ڈے 1 سے مسلمانوں کی جو آمد ہے اور ان کا عقیدہ ہے اسی لحاظ سے جو ہے وہ کرا. تو یہاں پر بھی جو پورا ماڈرن ڈے ہے وقف لاء ہے, وہ وقف لاء میں انڈاؤمنٹ کیسا ہوتا ہے, 1930 کا لاء کیا ریسٹور کرتا ہے, وقف کی کیا کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح سے ٹرانسفارمیشن کا ایک پکچرائزیشن. اس کے بعد جو یہاں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں ان میں ایک اہم جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ نیٹو جو زبان تھی اور عربی جو تھی اس کا سنتھسس ہوا. یعنی جب عرب تاجر آئے, اب بہت انیشیل لوکل کمیونٹی جب اسلام میں داخل ہوئی ہوگی تو خطبہ جمعہ کا مسئلہ ہے, شرعی احکامات کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے. تو یہ بہت شاندار انداز سے لنگوسٹک سنتھسس, یعنی یہاں عربی ملیالم کا ہم نے صرف ڈپکٹ کیا ہے لیکن پورے ساحلی علاقوں میں جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے. I am proud to be the first Muslim to die for the Muslims. یہ اس وقت 1947 مسلمانوں کے مختلف کنٹریبیوشنز, اس زمانے کے اخبارات کی کنٹریبیوشن. جی اب یہاں سے ہم پورا تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں کہ بھئی 1000 سال میں مسلمانوں نے سینٹرز آف لرننگ, ایجوکیشن, یونیورسٹیز یا کوئی ادارے کیسے کام کیے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کچھ ماڈلز ہیں. سلطان فیروز شاہ کے دور میں حوض خاص کا جو مدرسہ ہے وہ مدرسہ فیروز شاہی, اور وہ پھر کیسا تفصیلی ایک لرننگ سینٹر بنا. اس کے بعد آپ یہاں آئیں گے, یہاں دیکھیں گے بہمانی سلطنت کا بہت اہم مدرسہ محمود گوان ہے جو بہت بڑا بیدر کا بہت بڑا لرننگ سینٹر تھا. آپ یہاں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی 1918 میں عثمان علی خان کے اس نے, تو جو ہماری عثمانیہ یونیورسٹی ہے, اور جو ان انسٹیٹیوشنس میں جو تعلیم دی جاتی تھی. اور آپ یہاں یہ پینٹنگ میں دیکھیں گے کہ راجہ جے سنگھ جو ہے یہ الوغ بیگ کی جو مشہور ایسٹرونامیکل ٹریٹائز ہے اس سے بہت متاثر تھے, اور وہ جز انہوں نے پڑھی, اور اسی کی روشنی میں یہاں پر وہ جنتر منتر پر انہوں نے قائم کیا. اور جتنے بھی ایسٹرونامیکل انوینشنز انڈیا میں جتنے ہوئے ہیں اس میں مسلم کنٹریبیوشن کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. ایسٹرولاب, سیلیسٹیل گلوب, دوربین یعنی ٹیلیسکوپ وغیرہ کی پوری انوینشن. یہاں آپ دیکھیں گے مدرسہ گوان کا, یہ ہم نے جو روئنس ہیں ابھی تو وہاں, لیکن ہم نے یہ ایک لائیو ماڈل اس سے کریٹ کیا ہے 3D ماڈولیشن سے, کہ مدرسہ گوان کا یہ جو جب دکھتا ہوگا اس کی پوری آن شان تاب و آب میں اس طرح سے وہ عمارت. جی ادھر دلی کا سب سے بڑا مدرسہ جو آج دلی یونیورسٹی ہے وہ مدرسہ غازی الدین کی شکل میں شروع ہوا. مدرسہ غازی الدین میں مسلمان غیر مسلم اساتذہ وہ پڑھاتے رہے. یہاں سے بہت السٹرس لوگ ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اور آج بھی اس کے جو آپ جائیں گے وہاں دلی یونیورسٹی میں تو چیزیں موجود ہیں. اب گورنمنٹ نے کافی اس کی وہ کر دی ہے, لیکن الحمدللہ ابھی بھی وہ ریمینس ہے. دوسرا جو لائبریریاں ہوتی تھیں وہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ تھا کہ باہر کے علوم اور فنون سے چیزوں کو منتقل کرنا, ٹرانسلیٹ کروانا, اور وہ ٹرانسلیٹ کر کے ایک علمی تحریک ہندوستان میں برپا ہوئی. اس میں لائبریریوں کا بہت بڑا رول ہے, جس میں رضا لائبریری آج بھی موجود ہے, اور ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہندوستان کی ترقی میں جو ہے اس نے پلے کیا ہے, ادا کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو میڈیکل سائنس میں جو ریولوشن آیا بہت بڑا,
उसमें आपको यहाँ मर्तबानों पर अलग अलग लोगों के नाम दिखेंगे कि ग्रीक मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन और अरबिक मेडिसिन के इम्तिजाज से कई वॉल्यूम्स ऑफ वर्क जो है इंडिया में लिखे गए और ज़बरदस्त सेहत से मुताल्लिक़ किताबें यहाँ आई, जिन्होंने कई सौ सालों तक इंडियन हेल्थ सिस्टम को बहुत आबो ताब से बचाए रखा। वफ़ के ज़रिए शिफा खाने बने और ये इल्मी इजाद के ज़रिए जो है काम हुआ। उसमें एक बड़ा रोल आप यहाँ देखेंगे टीपू सुल्तान जो है, उनके बारे में जो अहम चीज़ छूटती है वो ये है कि रॉकेट के बारे में लोग जानते हैं, ब्रिटिश से वो लड़े हैं ये जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ा ट्रांसलेशन की एक तहरीक चलाना, दुनिया भर की किताबों को लेकर आना और उनको मुंतकिल करना इंडियन लैंग्वेजेस में, वो टीपू सुल्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो मदरसा गाजिउद्दीन है उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते थे, क्या चीज़ें थी, उसके कुछ मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से अगले हिस्से में जो हम जा रहे हैं तो दो बड़े बिग इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज, तो रेल बनाने की जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो सबसे बड़ा इशू हिंदुस्तान में ये हुआ कि यूरोप का लैंडस्केप प्लेन था लेकिन इंडिया का जो लैंडस्केप है वो हिली है, तो जो स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ बन ही नहीं पा रही थी। तो पूरा रेल का प्रोजेक्ट ब्रिटिश जो है उसको रैप अप करने वाले थे, लेकिन मुसलमान आए, पूरी उसकी हिस्ट्री है इंशाल्लाह, तो उन्होंने जो है ये कारखाना बनाया, मैनुअल बनाई और ये एक नया इनोवेशन स्टीम इंजन जो इंडिया के लिए बहुत स्पेसिफिक है वो ईजाद किया। उसके बाद आप देखें ये आर्किटेक्चर वाले हम जोन में जो है वो दाखिल हो रहे हैं कि मुसलमानों की आमद से यहाँ के रहन सहन में, आर्किटेक्चर में, शहर के बसने में, बस्ती बसाने में कैसे चेंजेस आए। तो शुरुआत जो है न सिर्फ उसके आर्किटेक्चरल खूबसूरती से होती है, इस आर्च के फॉर्मेशन से होती है, बल्कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसका गारा बनाना, मिट्टी बनाना और वो मिट्टी के ज़रिए नए तर्ज तामीरात को जो है वो शुरू करना, जिसके ज़रिए इंडिया में ये मुमकिन हो पाया कि बिग सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिग सिटीज़ यहाँ आ सके। आप बीच में देखेंगे ये शाहजहानाबाद है, पुरानी दिल्ली, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। उसके अलावा हैदराबाद, लखनऊ, औरंगाबाद, आपके यहाँ दिल्ली है, अजमेर है, तो ये तमाम बड़े शहर इसलिए बस पाए कि नंबर एक कैनाल का और पानी का सिस्टम, कि पानी रहेगा तो बड़ा शहर बस सकेगा, पानी के निकासी का सिस्टम, सिक्योरिटी और सेफ्टी का सिस्टम और नई इमारतों के तामीर का जो है वो सिस्टम मुसलमानों ने बनाया। यहाँ आप आएंगे जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, वो बिग इंडस्ट्रीज में से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो मुसलमानों की बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो दुनिया में बड़ी इंडस्ट्री में 19th सेंचुरी आने तक इंडिया वॉज द लीडिंग फोर्स इन शिप बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो चिटागोंग के साहिल वगैरह पर मुसलमानों ने शिप बिल्डिंग के बड़े कारखाने, तो दुनिया भर में जो शिप्स बनती थी वो यहीं पर बनती थी, यहीं से ईजाद होती थी, यहीं से जाती थी, इनोवेशन होता था। तो रेल और शिपिंग ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो मुसलमानों ने बनाई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स मुसलमानों ने बनाए जो नॉन रिलीजियस हैं लेकिन रिफाए आम्मा के हैं, यानी सड़कें, हाईवेज तो बनाई लेकिन उसके साथ कारवां सराय बनाए जहाँ पे सेफ्टी है, फूड है, हर जात हर तबके का आदमी वहाँ आकर ठहर सकता है, वहाँ रह सकता है और उसका पूरा इंतज़ाम या तो वक्फ की तरफ है या स्टेट की तरफ है। तो जो उस ज़माने में जो हाईवे के इश्यूज होते थे, जो प्रॉब्लम्स होते थे, मुसलमानों ने उसको प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व किया। ये हमारा लास्ट जोन है इकोनॉमी और इंडस्ट्री वाला। ये लार्ज स्केल तो हमने देखी लेकिन स्मॉल स्केल ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कपड़े वाली जो हमारी बुनने वाली इंडस्ट्री है वो है। आप देखेंगे कि जो रामपुरी आर्टिलरी बनाना और बहुत ही नफीस चाकू और इस तरह की चीज़ें बनाना वो है। धात का जो है वो काम है। लॉक मेकिंग इंडस्ट्री है जो मुसलमानों की बहुत यूनिक रही। उसी तरह जो आप देखें तरक्की के अंदर दो बड़े रोल हैं। एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में दिल्ली सल्तनत के दौर में,
दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा काम जो मुसलमानों ने किया वो ये था कि ज़मीन की पैमाइश की जाए और उसमें कितनी चीज़ें उग सकती हैं, उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू और सारी चीज़ें सेट की जाएं, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आया। और दूसरा ये था कि पानी और इरिगेशन का जो है वो सिस्टम बनाया जाए। तो नए आलात के ज़रिए, चरखे के ज़रिए इरिगेशन मॉडल बना और उसके ज़रिए ये आया। फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड है या इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के दरमियान भी ट्रेड है, वो इसलिए मुमकिन हुआ कि एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज मनी या स्टैंडर्डाइज इकनॉमी और पैसे का जो सिक्के थे वो मुसलमानों ने राइज किए, जो इंटरनेशनल मार्केट से कोलैबोरेट उस ज़माने में जो है वो कर सकें। और सबसे आखिर में आप देखेंगे ये शाहजहां हैं और उनके दरबार में ये मुंशी हैं। तो ये पूरा हिस्ट्री में इसको कहते हैं मॉरल वर्ल्ड ऑफ दी मुगल स्क्राइब्स। इस नाम से हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट या सब सब्जेक्ट है कि किस तरह से उस दौर में इस्लामी अखलाकियात डोमिनेट करती थी, लेन देन, लिखा पढ़ी के तमाम मामलात पर। और आम तौर पर गैर मुस्लिम होते थे जो इसको लिखते थे, और बादशाह इंश्योर करते थे माल की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसका तहफ़्फ़ुज़, तमाम के तमाम चीज़ें ये सिक्योर की जाती थी। तो ये इंडस्ट्री का फ्लरिश होना और हाईएस्ट जीडीपी इंडिया का पहुंचना और हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया बनना, ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि पूरा एक सिस्टम है जो मुसलमानों ने जो है वो क्रिएट किया। इंशाल्लाह आखिर में यहाँ एक 360 डिग्री का शो है, तो आप तमाम। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को आप एग्जिबिट कर रहे हैं वो कितने दिनों का प्रोग्राम होगा और किस तरीके से लोगों को आपने मोबिलाइज़ किया है वो आकर विज़िट करें? जी देखिए, ये प्रोग्राम आज 14 से ये एग्ज़िबिशन ओपन हुई है और 14 से लेके 19 तारीख तक, संडे तक इंशाल्लाह ये रहेगी। आप यहाँ आएँ, यहाँ QR कोड अगर हो तो वो हासिल करें। कई जगह इसके पैम्फलेट्स लगे हैं, सोशल मीडिया पे इसका आपको मैसेज आता होगा। तो आपको आपका टाइमिंग का स्लॉट बुक करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पर। बुक ना भी कर पाएँ तो आप यहाँ आ जाएं, यहाँ हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और वो बुक करवाएंगे। तो ये ख़ास तौर पर इसलिए है कि मिल्लत का जो तबका है, बच्चे हैं, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, घर का हर फ़र्द है, वो आए ताकि जब वो अपनी तारीख़ के इस रोशन पहलू को देखेगा, इस उजले हिस्से को देखेगा, तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होगा। मिल्लत की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो हमारी गुजारिश है, खुशामदीद तमाम लोग जो है वक्त निकालें, अपने बच्चों को लेकर आएँ, आप फैमिलीज़ के साथ आएँ। यहाँ बहुत अच्छा एग्ज़िबिशन लगा है, उसके साथ साथ बहुत अच्छी बुक स्टॉल्स हैं। और 19 को रात में इंशाअल्लाह एक मुशायरे की मजलिस जो सिर्फ़ तारीख़ पर होगा, मुसलमानों की तारीख़ हिंदुस्तान में, उस पर एक मुशायरे की मजलिस भी इंशाअल्लाह होगी, जिस पे प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो हम आपका इस्तक़बाल के लिए खड़े हैं। मोस्ट वेलकम, आइए और इस एक्सपीरियंस को, जिसको हमने नाम दिया है द वोवन लैंड, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक। द वोवन लैंड के ज़िम्मेदार ने ये बात कही है कि ये आज से लेकर 19 तारीख़ तक ये मिल्लत को जगाने के लिए कोशिश की है। तो मिल्लत के अफराद को अगर हिंदुस्तान में ज़िंदा रहना है तो उनकी तारीख़ को उन्हें समझना होगा, उनकी मिटने वाली तारीख़ को उन्हें वापस पढ़ना पड़ेगा कि जो कौमें ज़िंदा रहना चाहती हैं वो अपनी तारीख़ के बारे में बात करती रहें, और अगर वो बात नहीं करेंगी तो धीरे धीरे वो नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक पूरी कोशिश की है इंडियन हिस्ट्री फोरम ने, ताकि वो उम्मत को जगाए, उम्मत के सिलेबस जो उनके चैप्टर से ख़त्म हो गए हैं वापस वो चैप्टर में शामिल हो और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जब तारीख़ की बात होती है तो तारीख़ ज़िंदा रहती है और कौमें ज़िंदा रहती हैं। अगर मिल्लत को ज़िंदा रहना है तो इस पे बात करते रहना चाहिए। सदा टाइम्स के लिए मोहम्मद इरशाद आलम।